एक्चुअली मो पुओ जो कह गले आम 7 जन जीवन बंचीगला जो माने आम भावुँ बोधे आम पुओ ही लकी समस्त जय जगन्नाथ आउ भगवान कृपारू केमिति पलि आसीचु सेठू न जदि आमे भी सेठी थांतु सेही अवस्था हमर हेई थांता मेढा चरैया को नियंती सेमान खातिर गोटे गोटे गन थिला किंतु सेमान सहित तो आमे को कथा ही परिबु मते न्यूज चैनल भी पचारले तमे तांका सहित कथा हेउचे कि कार जीवन को कोन विपद अछि आमे काई कोन दरकार सी तो तार गन नै जो आमे काश्मीर लोक सहित कोन पई कथार्ता हबु मो ना स्वरूप जेना घर साक्षी पर मंदिर कथा ଆପଣ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ଥିଲା ଅନୁଭୂତି काश्मीर रे बुलाबुली अनुभूति बहुत भल था कि लास्ट गोटे तिक्त अनुभूति नहीं कि आसिलु जोटा कि आम माने आम भावुचे गोटे आम पुनर्जन्म होती कारण जो परिस्थिति आम सेठू आसिलु जो सिचुएशन देखिलु आम के इमेजिन भी करनथिलु एमती हम बोली जो माने मो एक्चुअली मो पुओ जो कह गले आम 7 जन जीवन बंचीगला जो माने आम भावुँ बोधे आम पुओ ही लकी समस्त खुशी मन जाइथिले किंतु गोटे तिक्त अनुभूति नहीं कि आसिलु जोटा कि जीवन जाक के भूली हबनी खबर आपण केमी सुनले जानले केमी आमे आमे एक्चुअली से जगह ही थिलु विदिन 10 to 15 मिनिट्स भितर पुअर बांती माने हला कांदिला कांदिबारु ही आमे समस्त कहले नाइ नाइ छोट छुआडा कांदुची आमे बैक करि जिबा सेति पई ही आमे बैक करि गलु आउ जदि भाबुचु जदि से कांदी न थांदा होय त आमे सेठी थांतो माने आशीर्वाद एटा जगन्नाथंकर आम गोपाल जी आशीर्वाद एटा निहाती गोटे आज्ञा जोटा कि आमर को गोटे पुनर्जन्म देला ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ପଟ୍ ଥିଲା ସେ ସ୍ପଟ୍ କୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ हाँ से स्पॉट रे आमे 15 ରୁ 20 मिनिट तळे थिलु से स्पॉट रे 200 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଥିଲେ हाँ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଅର୍ଡର आसीबार 10 माने मैक्सिमम 10 to 15 मिनिट्स भितर ही हेची घटना କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ 4 ରୁ 5 हजार लोक थिले आगे सेठी 4 ରୁ 5 हजार लोक थिले समस्त समस्तଙ୍କ फैमिली सहित थिले आउ समस्त समस्तଙ୍କୁ समस्ते फैमिली सहित थिले समस्ते खुशी मनरे थिले कि गोटे को कल्पनार गोटे एंगेल भी भाई नथिबे जे एमते गोटे घटना घटिबो आगे कारण समस्ते माने जे जा फैमिली सहित जे जाइछुंदी माने गोटे खुशी मनरे जाइथिबे समस्ते समस्त टाइम फैमिली सहित स्पेंड करथिबे आउ एई भलिया जो दुखद घटना भविष्यतर केबे न घटु बोली मु भगवान पाके प्रार्थना करूची ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବାର ଥିଲା ନା କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ना एक्चुअली आमे जाइथिलु 17 तारिख रे आमर से दिन राति रे बैक करिवार थिला 22 तारिख राति रे बैक करिवार थिला जेहेतु आमर लैंडस्लाइडिंग 3 दिन पूर्व होइतिला से गाड़ी वाला हमको मना कला जे जो आउ से रास्ता रे जाई होबो नाही आउ आपण एठी 2-3 दिन आ रहिया को पड़िबो आ तापरे आमे सेठी लोकल लोकन सहित कथा हला परे जानिलु जे से जो बंधटी रामबान रे जो बंधटी लैंडस्लाइडिंग हेतिला सेटा 10 दिन पूर्वरु रिपेयरेबल हेई परिबो नाही तो सेति पई आमे हमर सांसद संबित पात्र महोदय सहित कथा हलु जे हमको कोनोसी हालत रे हमको एठो उद्धार करन एटा आमे कथा हेतिलु सकाळे तापरे आमे बुलिबाकू जाइथिलु तेनु बुलिबाकू गला परे आमे सेठी बुलाबुली करी जहा करी थांतु भगवान को आशीर्वाद पुओ आउ से टुटू काका हमर जे अछंती दीपक शतपथी सीए हमकू भगवान बोधे तांको निर्देश देले 2 जण ये सबुठू कम एज रो मो पुओ से सबुठू हम भितरे एजेड वयस्क सीए हमकू गाइड करले नाइ नाइ तमे आमे पळेबा तळकू जहा हबो हबो देखिबा जदी रहिबाकू हबो ताले रहिबा आउ इन द मीन टाइम सांसदंकर भी हम पाकू फोन जाइतला मोर जेहेतु फोन टी सेठी काम करूतला तो सांसदंक फोन मो पाकू ही आसीतला फोन कहले जे सांसद कहले जे तम पाखकू राज्यपालक ऑफिस रो फोन आसीबो से माने तमरो समस्त रहिबा खाइबा व्यवस्था करिवे तमे सेठी रुह आमे आमे जानि नथुले ए भलिया सिचुएशन गोटे हबो तार आधा घंटे पर ही ए भलिया सिचुएशन टा हला जोटा कि आमे सांसद को बिना फोन रे किछि बाट आसिला पर तांको न जणै कि
30,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ବାଲାଟି ଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଗାଡ଼ି ବାଲା କହିଲା ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିବ। ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା, 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆମେ ତାକୁ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ଫାଇନାଲ କରି ସେ ଗାଡ଼ି ବାଲା ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ସବିର ତା ନାଁଟି ସବିର, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଯୋଉ ଦୁର୍ଗମ ପୁଞ୍ଚ ଯୋଉଠି ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ବୋଲିକା, ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ପୁଞ୍ଚ ଏରିଆ ଦେଇ ରାଜୌରୀ ସେଇ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ଡରରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ରାତି 3ଟା ପାଖାପାଖି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଂସଦ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲୁ ତାପରେ ଆମକୁ ପୁରା ଟ୍ରାକରେ ଆଣିଲେ, ଇଭିନ୍ କି ଟ୍ରାକିଂରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବି ଟ୍ରାକିଂରେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର, କାରଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ବି ମୁସଲିମ ଥିଲେ, କାଳେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସାଂସଦଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଠି ରାତି 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାମ୍ମୁର ଯିଏ କମିଶନର ଅପାରଜି ଶର୍ମା, ସିଏ ବି ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଅପାରଜି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ସିଏ ଆମର ସମସ୍ତ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଜାମ୍ମୁରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମକୁ ସିଏ ଆଣି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାର୍ଙ୍କ ଆମେ କଥା ହେଇନୁ, ବଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଇଭିନ୍ କି ଟ୍ରେନରେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର। ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମକୁ ରିସିଭ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲେ, ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କଲେ। ଆମେ ନେଇକି ଆମକୁ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ରଖିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ନିଜେ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆମ ପାଇଁ ଆସିବା, ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ଆମକୁ ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଏଇଭଳିଆ ସାଂସଦ କି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରହିବେ, ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟର ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲେ ଆପଣ, ସେଠି କେମିତି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ କେମିତିକା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଇଁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବି କେତେ ଜଣ ନିହାତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହୋଟେଲ ହଉ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ହଉ ଯେତିକି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଲୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିଲେ। ବଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ ପେହେଲଗାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟିକେ ଇନଫିରିୟର ଫିଲ୍ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗା ବୁଲିଛୁ ଆମେ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉଟା ବି କଥା ହଉ, ହଁ ହିନ୍ଦୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଆମେ କାଶ୍ମୀରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଯିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସିଏ ପୁରା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ବି କଥା ହଉଥିଲୁ ସେ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆନ୍ସର ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଇନଫିରିୟର ଫିଲ୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହଉଛେ, ସିଏ କେମିତି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଦଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ। ସେଇଠୁ ଟିକେ ଇନଫିରିୟର ଫିଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୁଅର ବାନ୍ତି ହେଲା ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍। କେମିତି ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଭଲ ଥିଲା। 17 ତାରିଖରୁ ଯେବେ ଯାଇଥିଲୁ ସେବେଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୁଲଗ୍ରାମ ହେରିକା ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ବି ଭଲ ଥିଲା, ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ଏମିତି ବି ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଥିଲା ପହଲଗାମରେ, ଯୋଉଠିକି ଏମିତି ହବ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେଦିନ ବି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନେବାକୁ କହିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଉ କୋଉ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଏମିତି ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାନେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନ, ଆମ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ ବି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ପହଲଗାମରେ ଏମିତି ବି ଖଚ୍ଚର ବାଲା ଥାଆନ୍ତି ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବୋଲି। ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନ, ତମେ ବୁଲି ପାରିବନି, ତଳେ ବୁଲିକି ଯିବ, ବହୁତ କଥା ଆମକୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି, ସେଇ ଲୋକଟା ହିଁ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା।
ମାନେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ତ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଅଲଗା ବୁଝି ହଉଛୁ, ସେ ଲୋକ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ, ସେ ଆମକୁ ବି କହିଲେ ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଣ ଘଣ୍ଟିକିଆ 2 ଘଣ୍ଟିକିଆ ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ବୁଲେଇକି ଆଣିବୁ, ଆମେ ସେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଆମର ଘଣ୍ଟେ କଣ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ପଛକେ, ସେମାନେ ତଥାପି ଆମକୁ ଫେରିକି ଆଣିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତମକୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବୁ, ତମେ ଆସିବ ହେରି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବି ପଇସା ଦରକାର ଅଛି କି ଆଉ କଣ ମୋଟିଭ ଅଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଆମ ପୁଅର ବାନ୍ତି ହେଲା ବୋଲି। ତାପରେ ତାର ଦେହ ଟିକେ ପାଗ ବି ଟିକେ ମାନେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଲା, କାଳେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଦା ହେଇଯିବା, ତାର ସହିତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ରାଜି ହଉନଥିଲେ। ବହୁତ କଳି ଲାଗିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ରିଟର୍ନ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ କରୁନଥିଲେ। ସିଏ ଯିଏ ଓନର, ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାର ଓନର ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ଆରେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ସେମାନେ କାହିଁ ଆମକୁ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ତ ମାନେ ବାଇଶରଣ ଯୋଉଠି ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ତ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛୁ ହେରି। ତାପରେ ତ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ରିଟର୍ନ, ମାନେ ପୁରା ବି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ବି ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ 3 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ଯୋଉ ମାନେ, ଜଣେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଜଣେ, ଆମେ ଯାହା କଥା ହଉଛୁ ସିଏ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସେ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମାନେ ସିଏ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ମାନେ ଏମିତି ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଏ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ବି ଧରି ପକାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଯୋଉ ଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କଥା ହଉଥିଲୁ, ସିଏ ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ମାନେ କହୁଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ରହିକି ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି କଥା ହେବା, ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି, ଏଇ ଟାଇପର। ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେଠୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଆମେ ବି ସେଠି ଥାନ୍ତୁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା। ପରିବେଶ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜାଗାରେ? ପରିବେଶ ଭଲ ଥିଲା। ପରିବେଶ ସେମିତି କିଛି ବି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଏତେ। ଯିଏ ଯେମିତି ତ ଚାରିଆଡେ ଯେମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା କଥା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ପୁଣି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଛରେ ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି CRPF ବେଶରେ ପୁରା ଥିଲେ, ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ହୋଟେଲ ନେଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ବାଲା ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ବି ଆମର ରାତିରେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ବୁଝିହେଉଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡିଂ ହେଇଥିଲା, ଆମେ କାଳେ ଯିବୁ ହେରି କୋଉ ଅଲଗା ବାଟରେ, ବୁଝିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବି ରୋଡ ସାଇଡରେ ବି ଦେଖିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମରେ ବି ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ମେଣ୍ଢା ଚରେଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମେ କଣ କଥା ହେଇପାରିବୁ? ମତେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ପଚାରିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛ କି? କାହାର ଜୀବନକୁ କଣ ବିପଦ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁ କଣ ଦରକାର, ସିଏ ତ ତାର ଗନ୍ ନେଇଯାଉଛି, ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଣ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ? ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଡର ଲାଗିଥିଲା, କାଳେ ଏରିଆ ଟା ଭଲ ନଥିବ। ସେମାନେ ବି ଗନ୍ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ନହେଲେ ତ ଥିଲେ ଆଉ ଏତେବେଳକୁ ନଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ତ ପ୍ରାୟତଃ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ହବ ତାରି ଭିତରେ। ତଥାପି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି ଆମକୁ ବି ଆହୁରି ଡର ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯୋଉ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସେ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠି ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ହଲଚଲ ଥିଲା କି? ମେନ୍ କଣ କହିଲେ, ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଯିଏ କହିବ ଯେ ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ଫଟାଫଟି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କାହାର ବର୍ଥଡେ ଥିବ, କଣ ଥିବ କି ଜଣାପଡେନି। ଯେମିତି ଯୋଉ ଆର୍ମି ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ତାପରଠୁ ଜଣା ପଡିଲା କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଗୋଟେ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଠି କାହିଁକିନା ଏରିଆ ତ ଭଲ ନଥାଏ, ଏମିତି ଆମେ ତ କାଶ୍ମୀର ବି ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିକି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି CRPF ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମାନେ ତ ଦୌଡନ୍ତି ନା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରୁମକୁ। କେମିତି ମାନେ ଆମେ ବି ହଠାତ୍ ଯାହା ହଉ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଆମେ ବି ସେଠି ଫସିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ ସେଠି। କଣ କହିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ଲୋକ ବି, ସିଏ ବି ସେଥିରେ ଥିଲେ। ସେଠୁ ହୋଟେଲରେ ଆସିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଏ ହେଲେ ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆମର ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହବ ବୋଲି। ନା, ଏତେ ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ତ ସଡନ ବି ବୁଲି ପଡିଲୁ, ବେଶୀ ବି ରହିଲୁନୁ ସେଠି, ବୁଲି ପଡିଲୁ।
କେତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ରହିଯାଉଛି, ଭାବିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କଣ କହିଲେ, ସେ ସିଚୁଏସନରେ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଯୋଉଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ଯୋଉଟା ସତ ହେଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କହିଲୁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିବା ଆଉ। କଥା ଏହା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ କଥା ଯିଏ experience ଟା ଯାଇଛି ସେ କଣ। ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ସିଏ ଫିଲ୍ କରିଛି ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ସେଇଟା କହିଲେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମର ଭଲ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ଘର କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ? ଘରେ ଘରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡିଂ ଠୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କାଳେ କେମିତି ଆସିବେ, କୋଉ ପଟେ ଆସିବେ, ଆସିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ବାଲା ବି ମନା କରିଦେଲା। ତାପରେ ଏଠି ବି ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଘରେ କଣ ହେଇଛି। କହୁଥିଲେ, ଫେରି ଆସ? ଘରେ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯେତେ ପଇସା ଲାଗୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, କାହା କଥା ମନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଡୁଥିଲା କୃପା, ସେତେବେଳେ? ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଆସିବୁ ଆଗ, ସେଇଟା। ପୁଅ କଥା ତାକୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିବ, ପୁଅ ନଜରରେ ରହିଲା ବେଳକୁ। ଶୁଣିଲେ କି ସେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ କହିକି ମାନେ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ, ସେ ଖବରଟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ? ସେଟା ଆମେ ପରେ ଜାଣିଲୁ, ଆସିଥିଲୁ କିଛି ବାଟରେ, ନ୍ୟୁଜରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପଚାରିକି ଏମିତି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଭାବିଲୁ, ବାଟରେ ବି ଯୋଉ ଯାଉଥିଲୁ ସିଏ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, ଓଡିଶା ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୁ, ତ ସେମାନେ ସିଏ ବି କୋଉ ଡାଉଟରେ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ସେମାନେ ତ ପଚାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କାଶ୍ମୀରରେ ଭଲ କି ଖରାପ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଖରାପ ବି ଥାନ୍ତି ଭଲ ବି ଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ବି କିଏ ଥାଇପାରେ, ସେମିତି ବି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜରିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି, ଭୟ ଲାଗିଲା କି, ଟିକେ ଛାନିଆ ଲାଗିଲା ସେଠି କି? ସିଏ କିନ୍ତୁ, ହଁ ଆମର ତ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତମକୁ କେମିତି ଆଗ ସେଫଲି ପହଞ୍ଚେଇଦଉ, ସିଏ ସେତିକି ଭଲ ବୋଲି ନା, ଯଦି ଭଲ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଚାହିଁଲେ ସେ ଏରିଆଟା ପୁରା ତ ମୁସଲିମ ଏରିଆ, ସିଏ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଆମକୁ କୋଉଠି ବି ରଖିଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ବାଟରେ ବି ଆମର ଜଣେ ସିଆରପିଏଫ ମୋର ଦେଢଶୁର ହେବେ, ସିଏ ବି ମଝିରେ ଫୋନ ନମ୍ବର ନେଇକି ଆଙ୍କର ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ତମେ ବାଟରେ କୋଉଠି ରହିବନି, ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ବିନା ଖାଇବା, ମାନେ ପାଣି ତ ପିଲା ମୋର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ମୋର ଆଉ ମୋ ପୁଅର ବାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଛୁଆ ଜିଦି କରୁଥିବ, ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ତ ନାହିଁ ନା, ଭାରି ହଇରାଣ। ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ କେବେ ଯିବେ ସେ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ? ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଯିବୁ। ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଯିବେନି? ଏଇ କାରଣ ତ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯିବୁନି। ଆଗରୁ ଏମିତି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ଏମିତି ଯୋଉ ଅମରନାଥରେ ହେଇଥିଲା ବି ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ମେନ୍ କଣ କହିଲେ, ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 370 ହଟିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେଠି ସେମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଭଲରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ତଥାପି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯୋଉ ଇଏଟାକୁ ପୁରୁଷ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ଆପଣ ସେଠି କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ୱାଇଫ 2 ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ ମୋ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି କେମିତି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଯିବୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଉ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଇସାକୁ ଖାତିର କଲୁନୁ, କାରଣ ପଇସାଟା ବଡ଼ ନୁହଁ, ଆଉ ଜୀବନଟା ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗ ପଇସା କଲୁ, ସେ 30,000 50,000 କହୁଥିଲା, 50,000ରୁ ଆମେ ତାକୁ 30,000ରେ କନଭିନ୍ସ କରେଇକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ମାନେ ମୁସଲିମ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ବି ଜଣେଇଲା ପରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସାର୍ ବହୁତ ଆମକୁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ବାଟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କହିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଜାମ୍ମୁରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ
ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ନିହାତି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଲୋକାଲ ଲୋକ ନଥାନ୍ତେ କେମିତି ସେ ମାନେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାର ସିଚୁଏସନ୍ ଇଏ ସବୁ କେତେ କୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ଘୋଡ଼ା ବାଲା ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆଜି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉଟାକି 17 ଜଣ ସସ୍ପେକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବାଲା। ସେଇଟା ମାନେ ଆମକୁ ବି ଆମେ ପଛରେ ସେଇଟାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କାଳେ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ବାଲା କିଏ ନଥାଇବେ ବୋଲି ସେଇ 17 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିଏ ନେଲେ ସେ ନଥିବେ ବୋଲି କିଏ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଉ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭାଇ ଆମର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୋ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମାନେ କେମିତି ସେ ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହବ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ପାକିସ୍ତାନର ଏଇ ଯୋଉ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଖି ଆଉ ଉଠେଇବନି। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ସିଏ ନହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ବାଲା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? ସିଏ ତ ନିହାତି କିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କଥା ହଉଛୁ, ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଖାଇବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ସେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତା ମାନେ ସେ ନିହାତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହବା କଥା କି? ନିହାତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲର। କାରଣ 370 ହଟିଲା ପରେ କାଶ୍ମୀର ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। 370 ଉଠିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରଦାନ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କେବେ ଇଏ କରିବେ ବୋଲି ମାନେ ତାର ଫାଇଦା ନେବେ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲୁ। ତ ସେଇ 370 ହଟିବାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆପଣ ଦେଖିବେ 3 crores ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 crores ସମଥିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ମାନେ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବୋଧେ ବାଧୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଇଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଭାରତୀୟ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଲାଲ ଚୌକରେ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ଭାରତୀୟ ଝଣ୍ଡା ଉଡୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା ପ୍ରେରଣା କରିଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିଛୁ ଆର୍ମି ବାଲା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି ସିଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଟ୍ସଅପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଟ୍ସଅପ୍। ଯୋଉ ମାନେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ଭାବିନଥିଲେ ଯେ 370 ହଟିଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଯୋଉ କାଶ୍ମୀରିଆନ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ବୋଧେ ସେମାନେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ। ମାନେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ମାନେ 1/2 କିଲୋମିଟର ପରଠୁ ଥିଲା CRPF କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଇଭିନ୍ କି ଆମେ ସେଠି କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେଠି କହିଲେ 70% ହେଲା ଆର୍ମି ଆଉ 30% ହେଲା ସିଭିଲିଆନ ଅଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ବୋଧେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ କୋଉଠି ତ ଗଳା ବାଟ ନିହାତି ଅଛି ସେଠି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଭାରତର ବି ବହୁତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବହୁତ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଆସିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତିକା ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତିକା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଭାରତ ସରକାର? ଭାରତ ସରକାର ତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିହାତି କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ
କି ମାନେ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ସେ କାହା ଥ୍ରୁରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଲୋକ ବି ଏମିତି ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥାଇପାରନ୍ତି। ମାନେ ଯିଏ ବି ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଏମିତି ଦବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି କରିବେନି। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହବ। କହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।